ऐसे थे कि पेट पे गिरे हुए थे, पेट पे, और आज यहाँ पे रीजनल बन के खड़ा हुए हैं। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल है। उनके लिए तालियां जोर से बजना चाहिए। सोच रहे हैं चलने में असमर्थ, लेकिन रीजनल की हम लोग को सोचने वाली बात है। सर को वेलकम करने के लिए मैं फोटो राय, कौशिक का, ऑल रीजनल एल्बम को मैं बुलाना चाहूंगा। ऑल रीजनल एल्बम जाकर के हमारे मैत्री सर को स्वागत करें। आप लोगों की तरफ से तालियां से स्वागत होते रहना चाहिए। तालियां से बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा। इनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हम लोग सोचते हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? जब ऐसे बंदे कर सके तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ना। इनका फोटो रखिए अपने मोबाइल में, इनका फोटो खींचिए, इनका फोटो खींच करके रखिए, और आपको कितना काम देगा आप लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति जो लाइफ ब्रेन है, कैसे वो आज इस मुकाम पे पहुंचे, जिनके हाथ मोबाइल पे वो तालियां बजाते, सीढ़ियां बजाते। सम्मानित किया जा रहा है। आप प्लीज जो आज निकाल पूरा होटल का उसके पास ले लो, जो आपका भी है जल्दी कर जाता है। मानता हूँ आप लोगों को आज मिलेगा। एक तो पद्धति को आप लोग देखे, और इन्होंने भी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है। जब प्रोडक्ट जो मिला था, वो प्रोडक्ट उनको जब पहली बार मुक्तिदाने देने के लिए गया था, मुझे बोला था कि 14 साल एक बंदा घर में सोए है। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज बैठ जाइए। उन्होंने बोला कि 14 साल सोए है, लेकिन बड़ा लीडर है, प्रोडक्ट खा के जाग जाएगा तो फाड़ देगा। मैंने बोला दादा कहाँ फंसे हो आप? बोले मैं फ्री में खिला रहा हूँ। बोल बसो ना হবে। আরে হিন্দি বাংলা কি আছে দাদা? শোনেন, বাঙালি সব পারে, বাঙালি হিন্দিও বুঝতে পারে। হ্যাঁ বললে হবে। আমরা প্রাউড ফিল করি যে সারা ভারতবর্ষে যত জায়গা আছে বাঙালিরা আছে, আর তারা সব ভাষায় কথা বলে। তাহলে আর আপনাদেরকে সবাইকে তো বাংলার বাইরে ব্যবসা করতে হবে। উড়িষ্যা যখন যাবেন, झारखंड जखन जावें तखन আমি বাংলায় বলবো দাদা, আমি বাংলায়। तो एक्चुअली जो बात है बांग्ला में तो दादा बोलेंगे, मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग हिंदी भाषी है उन लोगों को समझ में आ जाए। बांग्ला में तो इन्होंने खुद बताएंगे। तो इन्होंने जब 14 साल सो रहे थे, मतलब एकदम पैरालाइज था, और मुक्तिदान ने मुझे बोला कि प्रोडक्ट जा रहा है, खाएगा, स्वस्थ होगा, उसके बाद काम करेगा। मैंने बोला फंस गया बेचारा। ठीक है, तो एक्चुअली दिस द पावर ऑफ रेट ऑफ स्नोवा। और ये बंदा खड़ा हुआ, ठीक से चल रहा है, और आज मंच पर है एज ए ब्रांड न्यू रीजनल। रैंक आने वाला रैंक नहीं है, ये रैंक को सम्मान कीजिए, क्योंकि ये जो रैंक है बहुत पावरफुल रैंक है। पैन इंडिया में आप लोगों को बताऊं कि ये जो लास्ट क्लोजिंग गया है,
जो 2 ब्रांड न्यू रीजनल बने हैं पैन इंडिया में रेनेटास वेलनेस में, वो 2 ब्रांड न्यू रीजनल आज यहाँ पे बैठे हैं। इस लास्ट क्लोजिंग में दिसंबर महीना में किसी ग्रुप से ब्रांड न्यू रीजनल नहीं बने हैं, ठीक है। एक बने हैं शायद, लेकिन वो पहले था, फिर वो रिपीट किया है। ऐसे बहुत सारा लीडर है जो रिपीट किया है, तो ब्रांड न्यू बने हैं। तो दादा के पास से सुनेंगे जितना भी टाइम है, ठीक है, बोले। নমস্কার। প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে দিচ্ছেন বলুন 5 মিনিট। আমার কাছ থেকে আপনারা কিটা শুনতে চাইছেন বলুন আগে। নমস্কার, প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানাই। সম্মান জানাই রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কর্ণধার ডক্টর সুব্রত দত্ত মহাশয়কে। আর জানাই আমাকে যিনি নিয়ে এসেছিলেন এই লাইনে মুক্তিবোধ রায়বাবু, তিনি আমার ফিলোসফার গাইড এবং আমার পথপ্রদর্শক, যার অদম্য প্রচেষ্টায় এবং যুক্তিতে এবং ব্রেনের দ্বারা উৎসাহিত করে এবং মাঝে মাঝে আমাকে এমন ধরনের কথা বলেছেন যদি আরও একটু বেশি বলতেন তাহলে মনে হয় আমি অনেক বেশি আরও এগোতে পারতাম। যতটা উনি আমাকে বলেছেন তার চেয়ে যদি আরও খেপাতেন আমি হয়তো আরও আগে আমি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারতাম। সেখানে উনি আমাকে সেইভাবে আর রাগেননি, কিন্তু রাগাটা তিনি যেভাবে রেখেছিলেন তার চেয়ে যদি আরও বেশি একটু রাখতে পারেন পরে পরে হয়তো আমার কিছুটা শিক্ষা হতো। প্রথমে ওনার কাছ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তারপরে আমার অফলাইন জিনাকে দেখে এসে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে যে বড় একটা স্বপ্ন দেখেছি। সংগ্রহ দেখুন, মানুষের স্বপ্ন থাকে, আমারও একটা বিশাল স্বপ্ন আছে। সামান্যটুকু টাকাতে বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট, যে অমৃত সুধা আমার জীবনটাকে দিয়েছে, তাকে যতদিন আমার এই শ্বাস আছে ততদিন আমি আপ্রাণ লড়াই করে আমি তো নিজে বেঁচেছি, বহু মানুষকে বাঁচাবো, বহু মানুষকে বাঁচিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হব এবং বহু বেকার ছেলে যারা তাদের কর্মসংস্থান পথ পাচ্ছে না, অন্তত সার্ভিস করেও আমি এই জায়গাটা দিতে পারতাম না। আজকে যারা বলছে কি দাদা, কি মাস্টারমশাই, কি জেঠু, কি কাকু, এই যে তাদের অন্তর্নিহিত যে ক্ষুধা বা তাদের যে আর্তনাদ, সেই আর্তনাতে যদি আমি একটু সাড়া দিতে পারি তাহলে আমি মনে করব যে আমি অনেক কিছু করেছি লাইফে। এটাই আমার কাছে চরম পাওয়া। ঈশ্বরের কাছে আরও প্রার্থনা করব, যদি আমাকে বেশি না 10টা বছর আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আমি একটা এমন ইতিহাস তৈরি করব যেন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমার নাম লিখিত থাকে। রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মধার। আমার মনের একটা বিরাট অভিপ্রায়, বিরাট স্বপ্ন সংকল্প আছে যে আমি একটা বৃদ্ধাশ্রম করব। মানুষ টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ কোনোটাই নিয়ে যেতে পারবে না। আমি যে আসছি, যেটাই এসছি সেটাই আমাকে যেতে হবে, কিন্তু কিছু ইতিহাস রেখে যেতে হবে যেটা আগামী দিনে মানুষ মনে রাখতে পারে। সেই জন্য আমার পরিকল্পনা, আমার সংকল্প, আমার অভিপ্রায় যে সকল মানুষের ছত্রধারায় এসে যদি ওনারা আমাকে সহযোগিতা করেন, আপনারা প্রত্যেকে যারা এসছেন তারা যদি আমাকে ওই পথটা দেখিয়ে দেন, হ্যালো বা আমাকে বলছি একটু সহযোগিতা করেন, দেখবেন আমি একটা বিরাট ইতিহাস তৈরি করতে পারি। এই মতো অবস্থায় আমি মনে করি আমি সেই ছোট্ট শিশু আছি। আমার বয়সটা যে এতটা হয়েছে 65, আমি মনে করি এখন আমি সেই 18 বছরের শিশু আছি। সকাল থেকে উঠে রাত 2টোয় ঘুমোতে যাই এবং সেই যেটুকু সময় ঘুমোই তাতেও আমি রেনেটাসের স্বপ্ন দেখি। কেননা স্বপ্ন ছাড়া মানুষ কোনোদিন তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পারে না। ঠিক আছে, মানুষ তার স্বপ্ন ছাড়া বাঁচতে পারে না।
স্যার একটু আগে বলেছিলেন, ম্যাডাম বলেছিলেন নারী শক্তি, অবশ্যই যিনি একে পথ দেখাবেন, এনার উৎসঙ্গ করেও না, সে বড় হবে বা ভালো একটা জায়গায় যাবেন, সেটাও একটা পয়েন্ট। তার জন্য ওনাকে আমার অন্তঃস্থল থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে যে আমি এখানে এসেছি দেখছেন, ধরে তুলে দিতে হয়েছে। আমাকে সহযোগিতা করছেন দুজন ম্যাডাম। ওদেরকে কি করব না করব, কি করে দিতে পারবো সেটা ভাবছি না, আর ওদের যে ঋণ আমি কবে শোধ করবো তাও পারছি না। তবে যদি বেঁচে থাকি ওদের জন্য এমন কিছু করে দিয়ে যাব যেটা আপনারা দেখে অবাক হয়ে যাবে। এটুকুন আমি কথা দিচ্ছি। যারা আমাকে হাত ধরে এসছেন তাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে প্রত্যেকে একটা ভালো জায়গা বা ভালো কেরিয়ার আপনারা পাবেন। যে সকল মানুষদের সান্নিধ্যে এসেছেন তারা কিন্তু বড় বড় লিডার, তারা মানুষকে তৈরি করেছে, কারিগর তৈরি করেছে, আপনাদেরকেও তৈরি করবে। আমার কথা বিশ্বাস রাখুন। আমি যদি এই অবস্থায় এখনো পর্যন্ত ঠিকমতো বসতে পারছি না, আমি যদি রাত 2টো পর্যন্ত প্রোগ্রাম করি, আপনাদের তো 2টো হাত আছে, 2টো পা আছে, সোজাভাবে চলতে পারেন। আমি বলতে গেলে ঠট্টর ঠট্টর করে পড়ে যাই, তবুও ছাড়ছি না। একটাই কারণ, বদলাতে হবে। জীবন বদলে দেয়। আপনার কথাটা লেখা আছে না? তারপরে আপনি কি বদলাবেন, কিটা বদলাবেন? মানুষের শুধু ওইটা নয়, সব দিক থেকে, সব চরিত্রকে বদলাতে হবে। আপনার অর্থ সম্পর্কে যে সিচুয়েশন আছে, সিচুয়েশনটা পরিবর্তন করতে হবে। ইন্ডিয়া থেকে ডায়াবেটিস মুক্ত করাতে হবে। তাহলে আমরা তো প্রত্যেকে বলতে পারি যে ভারতবর্ষকে যদি উন্নত করতে হয়, একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হয়, আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষের সামনে গিয়ে আমাদের এটা শোভা, যে অমৃত সুধা যদি সঠিকভাবে বলেন, কোনো জায়গা থেকে ফেল হয়ে আসবেন না। আমি যেখানেই যাই, আমি কোনো জায়গায় শুধু হাতে ফিরে আসি না। এটাই হচ্ছে, তবে কি না, ওই যে শিক্ষাটা, আপনার এই যে শিক্ষাটা আমি আমার স্যারের কাছ থেকে, সৌম্যজিৎ স্যার, মুক্তিবাবু স্যার, এদের কাছ থেকে বা আপনাদের কাছ থেকেও শিক্ষাটা পেয়েছি। আমি শুনতাম যে ওনারা কীভাবে কথা বলছেন, আমি সেটাকে এসে রাত্রে রিহার্সাল করতাম। ব্রেনের সঙ্গে রিহার্সাল, হার্টের সঙ্গে রিহার্সাল, পায়ের সঙ্গে, সব প্রত্যেকটা অঙ্গের সঙ্গে রিহার্সাল করতাম। কোথায় আমার ভুল হচ্ছে টেকনিক, আমি ওটাকে ফিরে এলাম কেন, ওনার কাছে আমি পারলাম না কেন? তার জন্য আমাকে বসে বসে চিন্তা করে আবার একটা পরিকল্পনা করতে হয়। আমাদের এই যে প্ল্যান, ও প্ল্যানের চেয়ে আপনার মাথায়ও একটা প্ল্যান থাকে, সেই প্ল্যানটা আমার আছে। আমি কি প্ল্যানে ওকে, ওর কাছ থেকে আমি আমার জায়গাটা দখল করে নেব, সেইটা জানতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বন্ধুত্ব, রিলেশান। আমি যদি বলি যে এই সোমেন, সোমেন যদি আসে, তাহলে ভাববো যে আমি সোমেনকে ঠিক তৈরি করতে পারছি। তাহলে সেই তৈরি করাটা আপনার যখন চাহিদা হবে, তখন আপনি ভাববেন যে নিশ্চয়ই আপনার টিমের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। আবার যখন দেখবেন যে আপনার কোনো চাহিদা নেই, তার মানে আপনার কোথাও না কোনো জায়গায় একটা আপনার ভুল আছে। তো যখন আমাদের ভুল হয়, আমার স্যার আছেন, আমার আমাদের ছত্রছায়া সৌম্যজিৎ পণ্ডাবাবু, তিনি আমাকে অনেক সময় বকাবকিও করেন, গালাগালি দেন, আবার আদর করে কোলে টেনে নেয়। এই দেখুন, তবুও কিন্তু অনেক মাঝখানে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু তা বলে আমি রেডেটা নয় যে আমি রেডের আমাদের হতে পারে অনেক কিছু, সেটা একটা সীমাবদ্ধ থাকবে। আবার কিন্তু ঠিক জায়গায় আমরা বুঝতে পারবো। তো উনি যে ব্যক্তিত্ব, আমি উনার কাছে তো এখন অনেক শিশু এই লাইনে, তবে উনি যদি আমাকে ঠিক উনার গাইডলাইন্স যেভাবে দেবেন, আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, অক্ষরে পালন করবো। আমাকে শুধু অর্ডার করবেন যে তখন না এটা করতে হবে, আমি তাই করব। কিন্তু আমার চাই, আমার জুনিয়র যারা আছেন তাদেরকে দিয়া অবশ্যই আমি চাই, আমি করাতে চাই। আর আমার বিরাট একটা সংকল্প আছে কি, অন্তত আমি যেহেতু রিজিওনাল, এরপরে আমার কাছে যেন অন্তত 25 জন রিজিওনাল এক্সিকিউটিভ নিউ হয়। 12খানা এক্সিকিউটিভ নিয়ে আমি রিজিওনাল
দুজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। বর্তমান আমি করাতে চাইছি এই 3 মাসের মধ্যে, এই যে আমাদের ফেজ, এই ফেজের মধ্যে আমি তো এলিট হবই, এবং 4জনকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ করাবো। এটা আমার আগে থেকে ম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, কিভাবে করব সেটা স্যার আছেন। এটা আমি করতে চাই, এর জন্য আপনি আপনার ছক করে আমাকে দিয়ে দেন, আমি কতটা 80% পাবো কি 90% পাবো তখন রেজাল্ট। তবে আমি চাইছি যে 100% রেজাল্ট যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি মনে করব যে আমার জীবনটা সার্থক হয়েছে। আর যদি না পারি তাহলে ওনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আবার জেনে নেবো আমার কোথায় ভুল হচ্ছে। ভুল ঠিক হতে হতে দেখবেন ঠিক ওই জায়গাটা ঠিক হয়ে গেছে। তো আমি যদি কিছুই নাই করি বসে থাকি তাহলে আমার ভুলটা ঠিক কোনটা আর ঠিকটা কোনটা সেটাই আমি উপলব্ধি করতে পারবো না। তাহলে দেখুন আজকে বাল্মীকি মুনি দস্যু রত্নাকর মরা করতে রাম হয়ে গেল। তাহলে সেই কথাটাকে আমরা ভুলে গেছি? কখনোই ভুলি না। আপনি জপুন, জপতে দেখবেন না হ্যাঁ অবশ্যই হবে না বলুন। একটা মানুষ না বলতে পারে, ওই না থেকে কিন্তু হ্যাঁ হয়, এটাই চাইছি। অতএব আমাদের প্রত্যেকে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে, যারা এখানে বসে আছেন প্রত্যেকটা একজন রত্ন। ওনাদের এই জায়গায় যে পৌঁছেছেন তারা একদিনে পৌঁছেনি। আর যারা জুনিয়ররা বসে আছেন তারা ভাবছে যে সিনিয়ররা যারা বলছে সব ভুল বলছে না। ওনাদের কথা শুনুন। ওনাদের কতগুলো ঘি, মানে দুধকে মারলে এর একটা মাথা হয়, মানে কতগুলো দুধকে মারলে 1 কিলো ঘি হয়, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তো সেই ঘি মারতে এনারা যারা বসে আছেন না, দুধ মারতে ওই ঘি হয়ে গেছে। অতএব তার স্বাদ আলাদা, অতএব সেই ঘি হতে হবে। তবে দেখবেন আপনার জায়গাটা একবারে পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। আমি দেখুন এই অবস্থায় রাত 2টোয় বলুন, এই শীতের রাতে নিজে গিয়ে কোনো সময় হয়তো দেখবেন পরিবার থেকে অনেক বাধা আসতে পারে। রাত্রে উঠবে খেয়ে নাও, ওখানে রুটি আছে, তাও খাচ্ছি, তবু ছাড়ছি না রেনেটাস। কেন না? রেনেটাসে শুধু আমার খাওয়াটা বড় কথা না। দেখবেন আমাদের পরিবারে অনেকে আছে, জিজ্ঞাসা করুন আমার রেনেটাস পরিবারে যারা হয়তো এখানে ঠিক মতো খেতে পারছে না, বাচ্চাকে পড়াতে পারছে না, সঠিক জায়গায় আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমার টিমের অনেক ব্যক্তিত্ব আছে, আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পায় কিনা জিজ্ঞেস করুন। কেন? আমি যা রোজগার করছি আমি তাই, আমার সংসারেও আমি 1 টাকাও দেই না, আমার পরিবারও চায় না যে তুমি আমাকে পয়সা দাও, আমার পরিবারকে দেখো, আমার ছেলে যাই এটা কিছু করে। তাতে আমি চাইছি যে এই যে রেনেটাসের পরিবার, এরাই আমার ছেলে, এরাই আমার মেয়ে, এরাই আমার সন্তান। সন্তানের সুখ যদি আমি চাই, আমার সুখ তো থাকবেই। আমি যদি ওনাদের ভালো চাই, আমার ভালো তো আমার অটোমেটিক আসবে। আমরা সব টাকাটা বলে ছুটি। আরে টাকা আজকে ছুটতে হবে কেন? টাকা আমার পেছনে ছুটবে আমি যদি আমার সঠিক পথে যাই। টাকার জন্য করতে হবে না, আমার কর্মটাই আসল কাজ। গীতায় বলে গেছে হ্যাঁ, ধর্মের চেয়ে কর্মটাই বড়। তা আমি যদি কর্ম করে যাই, ফলের আশা করতে হবে? আরে ফল তোমার পেছনেই যাবে, আমার সবসময় পকেটেই আছে আমার ফল। কি ফল? দেখুন মানুষের অনেক কিছু ফল পায়। একটা ফল হচ্ছে অর্থফল, আর একটা কি বলুন তো, পূর্ণ ফল। অর্থফল, পূর্ণ ফল সবটাই আপনি পাবেন। নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, সমাপ্ত, সম্মান সব পাবেন। যেখানে দিনান্তের অন্ন জুটত না, সেখানে আজকে দেখুন খাচ্ছি কি। এটাও আপনাদের মতো সিনিয়রদের পদ্ম কথা, আপনাদের কথাগুলি, সেই কথাগুলিগুলো আমি প্রত্যেকটা অক্ষরে পালন করতাম। একলব্যের মতো, এর মতো আমি অক্ষরে পালন করতাম, শিখতাম, পড়তাম। এখনো পর্যন্ত রাত্রে যে শুই 1 ঘন্টা বই পড়ি। 1 ঘন্টা বই পড়ার পরে, এত প্রোগ্রাম ছাড়ার পরে বিভিন্ন অথারের বই পড়ি। নলেজটা এমনি আসবে না। আপনারা প্রত্যেকে কি পড়েন সাবজেক্ট সম্পর্কে? স্যার আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না, আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি কিছু।
একটা বিশাল জায়গা, এখানে তার কানাকড়ি পর্যন্ত আমরা কিন্তু জ্ঞানার্জন করতে পারি না। স্যার আইজ্যাক নিউটন কী বলেছিল, বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা পালি করার জ্ঞানার্জন করতে পারি। তাই এই যে বিশাল সমুদ্র রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেডে এখনও পর্যন্ত আমরা একটা মানে 100 ভাগের 1 ভাগও জ্ঞানার্জন করতে পারিনি। যদি কোনোদিন 10% আমি রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট কোম্পানির সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে এমন ইতিহাস তৈরি করব যেটা আমাকে দেখুন দূর থেকে সবাই দেখে এবং কি বলবো যে একটা শ্রদ্ধার আসনে বসান, সেই রকম একটা জায়গায় আমি যেতে চাইছি। তার জন্য আপনারা আমাকে সব সময়ের জন্য যে কোনো, আমার সবাই সিনিয়র, আমি কেউ বলছি না আমার সিনিয়র, প্রত্যেকে আপনারা সিনিয়র আছেন, আমাকে বলবেন যে কি করতে হবে, সেই মতো আমি করব। আর আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা জুনিয়র যারা বসে আছেন প্রত্যেকের আমার কাছ থেকে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার পাবে না। আমি যখন কথা দিয়েছি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাব ওনাদের একটা জায়গা করে দিয়ে যাওয়ার জন্য। এই কথা বলে আপনাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে এবং আমি যে কথাগুলো দিলাম সেই কথাটা ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি সেই কথাগুলো যেন রাখতে পারি, আর আমাকে যেন একটু ভালো করে রাখে। এই আশীর্বাদটুকু আমাকে করুন যেন আমি একটু চলাফেরা করতে পারি। শুধু যদি চলতে পারি, বাইক যদি চলতে পারি, বাইকটা চালাতে পারলে কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারতেন না। বাইক যদি চালাতে পারতাম আমি সৌম্যজিৎ বাবু কাছাকাছি হয়তো মানে একবারে তার সমক্ষ না হলেও কত কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম। আমার শুধু একটাই কথা, উনি আমাকে এমনভাবে তৈরি করুন আমি যেন উনার রেকর্ডসটাকে ভেঙে দিতে পারি। এইটাই হচ্ছে আমার কথা। বয়সটাকে আপনারা নিজেরা ভাবেন যে এই কোনো বয়সে যে পা যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি যন্ত্রণাটাকে মনে করি না। একটু যন্ত্রণা যে একটু করে যন্ত্রণা থাকবে না, কিন্তু মানুষের এই যন্ত্রণা হচ্ছে মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা, মানুষের অর্থকষ্টের যন্ত্রণা, আর মানুষের বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা এর চেয়ে আরও কঠিন। সেইখানে দাঁড়ান, নিজেকে আত্মনিয়োগ করুন, তবেই আপনি পাবেন জীবনের সাকসেস। আমি বলি অর্থ সাকসেসটা সবচেয়ে বড় কথা না, এই সাকসেসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাকসেস। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন সোজা হয়ে চলতে পারি এবং আপনাদের সম্মান, আমাদের সম্মান, প্রকৃতির সম্মান, দেশের সম্মান প্রত্যেকে রাখতে পারি। এই আশা নিয়ে রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তাদের যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে, আপনাদের প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে, আপনার পরিবারের সবাই কুশল কামনা করে আগামী দিনে রেনেটাসের জোয়ার বইয়ে দেব এই কথা বলে আপনাদেরকে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে রেনেটাস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার সুব্রত দত্ত মহাশয়কে অসংখ্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণাম। আর যিনি আমাদের আবিষ্কারক, আমাদের রেনেটাস এই নোভা, তেনাকে এই অমৃত সুধা আবিষ্কারক ডক্টর আপনার রাজদীপ দত্ত ডক্টর সাহেবকে আমার তরফ থেকে, আমার অন্তঃস্থল থেকে আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এই প্রোডাক্ট অমৃত সুধাকে, তেনাকে আমার অশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এবং যিনি এই প্ল্যাটফর্ম মানে কেরিয়ার স্ট্রাকচারটা করেছেন বা তিনি যে এইটা করেছেন, বহু মানুষের আজকে বাঁচাচ্ছেন বা বাঁচছে, তার জন্য উনাকে আমার তরফ থেকে, আমার পরিবারের তরফ থেকে, আমার সংগঠনের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। রকিং রেনেটাস, রকিং রেনেটাস, রকিং রেনেটাস। শুনুন, ইনকামের কথা বলছেন, আমার ঘরে আমার নিজস্ব 5টা কোট আছে, টোটাল মিলে ধরুন, না আমি বলছি আমার নিজের র্যাঙ্কের যে কমিশনটা আছে 2 লাখ এক সপ্তাহে। তাহলে আমি যদি 2 লাখ টাকা এক সপ্তাহে রোজগার করি, আমি 4টা সপ্তাহ ঠিক মতো 8 লাখ। এবার দেখুন আমার এখানে যারা সার্ভিস হোল্ডার বসে আছেন তারা ক লাখ রোজগার করেন, আপনারা চিন্তা করবেন একজন সার্ভিস হোল্ডারের বেতন কত আর আমাকে কত দিচ্ছে বেতন। এবারে চিন্তা করুন তো, যদি অ্যাভারেজ 2 লাখ করে যদি পার মান্থ আমি একটু চিন্তা ভাবনা করে সঠিক বুদ্ধি করে আমি 2 লাখ রোজগার করতে পারি, মাসে যদি 8 লাখ টাকা রোজগার হয়, 4 হুইলার তো অ্যাচিভ করেছি আমি, ওটা নয়, আমি চাইছি স্যারের যে গাড়ি আছে তার চেয়ে যেন 5,000 টাকা বেশি হয়েছে এবং গাড়ি কিনতে। এইটা যদি উনি আমাকে আশীর্বাদ করে দেন পারি, তাহলে আমি মনে করবো যে সত্যিকারের আমি এই লাইনের যোগ্য ব্যক্তিত্ব। তা নাহলে আমি কিছুই নয়, একটা মাটির নুড়ি।
এই কথা বলে বর্তমান অনেক কিছু হয়তো ভুল তথ্য বললাম, আপনারা সেটা ক্ষমা করে দেবেন। নিজের ছেলে মনে করে, দাদা মনে করে, বন্ধু মনে করে, ভাই মনে করে এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে আমি বর্তমান কথা শেষ করছি। রকিং রেনেটাস, রকিং রেনেটাস।